And our very first kidney transplant, we did it on 23rd of January. We collaborated with Eurograft. So Eurograft is an organization or an institution founded by Dr. Avinash Udgowdar, who is a kidney transplant specialist, who has collaborated with Centracare Super Speciality Hospital for this transplant. For the transplant program, not just for this transplant, for the entire transplant program. आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही हा ट्रान्सप्लांट केलेला आहे ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And why it is rare is, one, because we did it within 2 years of starting it. Second is because it is ABO incompatibility. The details Dr. Avinash is going to tell you. What is ABO incompatibility? It is blood group that is not matching. So not matching blood group, we have done the transplant and the patient is doing well. So we are very proud to announce that we have done this at Centracare and we have all the facilities for doing such a transplant over here. And before I hand over to Dr. Avinash, I would like to say that we want to do more and more transplants at lesser and lesser cost so that it will benefit the poor patients. How we want to do this is, we have a charity foundation called Dr. K.H. Belgaonkar Foundation. Through this charity foundation, Dr. K.H. Belgaonkar Foundation, we want to take donations, CSR, and use that money for doing transplant for patients who are deserving and who cannot afford. ज्यांना पैसे कमी असतील, ज्यांना या ट्रान्सप्लांटची गरज आहे, त्यांना ह्या फाउंडेशनच्या थ्रू आम्हाला कमीत कमी कॉस्टमध्ये ट्रान्सप्लांट करून द्यायचं आहे. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅಫೋರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ ಹಣ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಚ್ ಬೆಲ್ಗಾಂಕರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಚಾರಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾರಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ CSR ಫಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. So that is what I would like to say, and I am going to hand over now to the transplant surgeon, Dr. Avinash. But before I do that, I must tell you that we have an excellent transplant team, which is in-house Centracare also. Dr. Nazir, urologist, Dr. Srivatsa, anesthesiologist, Dr. Yadur, Anjaneya Yadur, who is our nephrologist, who has done all the pre and post-transplant management of the entire case of both the donor and the recipient of the transplant, and all the people from Eurograft headed by Dr. Avinash. So the entire team, not to forget, we have an excellent team of dedicated nurses only for transplant who have done an excellent job. Apart from that, we have had a super coordination, logistic support for the entire transplant. There are a lot of things to be done. Licenses are there, authorization committee is there, audio visual consents are there. So for all of that, we have Mr. Pramod Sudikeri, Dr. Gauri Deshpande, Mr. Gangadhar, Mr. Rohit, and our dietitian, Ms. Mamta, has also been very, very instrumental in getting all this done. So after having said that, I am handing it over. The members of the press for joining us to acknowledge the occasion that has happened in Centracare on the 23rd of January. Now when we approached Dr. Neeta Deshpande a year ago, saying that Eurograft, which is headed by Dr. Bhuvanesh and me, Dr. Avinash, now ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು the intention is to make transplant available at your doorstep. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜನರು ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ they had to go to ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗರ್ ಸಿಟೀಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ the intention and the purpose of Eurograft, which is collaborated with our Centracare hospital, is to make transplant available, quality care, affordable care at your own doorsteps. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವೀಗ ಸೆಂಟ್ರಾ ಕೇರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ರಿನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ in a span of 3 to 4 months, maximum 6 months, they can become more productive in the family. Generally, they can become financially independent. Money ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು. ಅದು ಯಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 2 lakh ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16,000 ಇಂದ 17,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 200-300 ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಆನ್ ಎನ್ ಎವರೇಜ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಪೀಪಲ್, ಅಬೌಟ್ 20 ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಫ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇವನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದರೂ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಬಿನೇ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗೇನು ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬರೀ 20,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಡವರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಡವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಡೋನರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಗ ಅವನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಯ್, ಅವರ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. 1 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಂತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಲಸ, ದೇ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ possibly the first ABO incompatible transplant in Belgaum, and for sure in a private sector in whole of Belgaum division, this is the first ABO incompatible transplant. I think I should really thank Dr. Neeta madam, because she accepted to take up this challenging case. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, for a first case they would not accept it to come it as a first case.
ಬಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಜನೇಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜೀರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಬಾಲ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 1 ಮಂತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ದೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ಕಿಂತ 1 ವಾರ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫೆರೆಸಿಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಅಗೇನ್ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್. ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೋನರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಡೋನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಹೋಲ್ಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ 3 ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 to 3 ಡೇಸ್ ಡೋನರ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಶಲಿ 5 to 6 ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ABO ಇನ್ಕಾಂಪೆಟಿಬಲ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಬೈ ಟುಮಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್. What is the age of ಕಿಡ್ನಿ ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಉಳಿಯೋಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, 3 ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ 95% ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 to 4 ವೀಕ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಳಿ ಜವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ABO ಇನ್ಕಾಂಪೆಟಬಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಥ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂರೋಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 to 6 months. ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಬರ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಗೌಂಡಿ, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ at the end of the day 1 year ಆದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ